आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। कतार एवं भारत मध्य विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहभागिता सुदृढ़ रही कहले राष्ट्रपति। आसामर द्वितीय जातीय जलपथ टर्मिनाल आंतः जलपथ परिवहन क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिब कहले प्रधानमंत्री। नेता मनोनयन नहीं आज नुआदिल्ली अनुष्ठित हेब नवनिर्वाचित दिल्ली बीजेपी विधायक दल बैठक। प्रयागराज महाकुंभ मेलार समयसीमा संप्रसारण संक्रांत खबर गुजब बोली स्पष्ट कले उत्तर प्रदेश सरकार। एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता आज आरंभ। उद्घाटनी मैच रे कराची पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य हेब मुकाबिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसेंति कतार एवं भारत मध्य शताब्दी धरी दृढ़ संपर्क रही। पश्चिम एशिया सह वाणिज्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कतार सह द्विपाक्षिक संपर्क रही आसी से भारत अन्यतम। राष्ट्रपति भवन में गत संध्यारे कतार अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी को स्वागत करने अवसर में राष्ट्रपति यह कहिसेंति। दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोगर मार्ग को उन्मुक्त करने उपरे राष्ट्रपति गुरुत्व आरोप करिसेंति। वाणिज्य पुंजीनिवेश खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सांस्कृतिक एवं शक्ति क्षेत्र में दुई देश मध्य दृढ़ सहभागिता रही बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। सृजनशीलता प्रजुक्तिविद्या एवं स्टार्टअप क्षेत्र में दुई देश मिलित भाव कार्य करने उपरे राष्ट्रपति प्रस्ताव देइछंति। शांति प्रगति एवं सहाबस्থাन क्षेत्र में दुई देशर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात करी राष्ट्रपति कहिसेंति यह केवल द्विपाक्षिक नुह बरं वैश्विक क्षेत्र में उल्लेखनीय साब्यस्त हेब। भारत गस्तर आसिथिबा कतार अमीर उद्देश्य राष्ट्रपति गतकाली एक नैश्यभोजीर आयोजन करथिले। आसामर जोगीघोपाଠାରେ ब्रह्मपुत्र नदी में द्वितीय जातीय जलपथ टर्मिनाल कार्यकारी होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पदक्षेपर उच्च प्रशंसा करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे प्रधानमंत्री कहिसेंति आंतः जलपथ परिवहन क्षेत्र में यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिब। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିत्ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। बंदर जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भूटानर अर्थमंत्री लोनप्यो नामगेल दोर्जी सह जोगीघोपाଠାରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭୁଟାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଜଳପଥରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଭୁଟାନର ଗେଲେଫୁଠାରୁ 91 କିଲୋମିଟର, ବାଂଲାଦେଶ ଜଳସୀମାଠାରୁ 108 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗୁଆହାଟୀଠାରୁ 147 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ସପରିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ସୁନକଙ୍କ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ସୁନକ ଭାରତର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। दिल्ली नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल बैठक आज नुआदिल्ली में अनुष्ठित हेब। ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 70ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 48ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। गुजरात विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होउछि। राज्यपाल अधिवेशन को संबोधन करेंगे। राज्य अर्थमंत्री कानुभाई देसाई आसंता आर्थिक वर्ष पर गृह में आसंताकाली बजेट उपस्थापन करेंगे। मार्च 28 तारिख पर्यंत चलवाक थिबा यह अधिवेशन में 4टी बिल आगत हेबार कार्यसूची रही। मिजोराम विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होउछि। राज्यपाल अवसरप्राप्त जनरल विजय कुमार सिंह संबोधन सह विधानसभा अधिवेशन आरंभ हेब। राज्य विश्वविद्यालय बिल सह 4टी सरकारी बिल अधिवेशन में उपस्थापन कराजिब। बाचस्पति लालबैक्टामा एही बिल उपस्थापन नहीं अनुमोदन प्रदान करिसेंति। एथिसह बाचस्पति अनुमोदन पर अन्य 3टी सरकारी बिल चलित अधिवेशन में आगत कराजिबार कार्यसूची रही। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ସମୟସୀମା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମେଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଧବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ମେଳା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ବିନା କୌଣସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ସମସ୍ତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କରାଚିଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 8ଟି ଦଳକୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶ, ଆୟୋଜକ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ପେନ୍କୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍ଠାରୁ ହାରିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ଭାରତକୁ 4-3 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 120 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। 121 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ 16 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। କତାର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଟର୍ମିନାଲ ଆନ୍ତଃ ଜଳପଥ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେତା ମନୋନୟନ ନେଇ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନବନିର୍ବାଚିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ସମୟସୀମା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଖବର ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରାଚିଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।